वायो। संगत पार उतारन को गुरु नानक साहिब अंत चलायो। वाहिगुरु श्री गुरु नानक साहिब पार के मूरत है जग आयो। आद परम गुरुदेव को वंदन वाहिगुरु मुख माहि उचारी। दोए कर जोर करम चरण हर ज्ञान सदा गुर को बलिहारी। कान सुनै उपमा गुरु की गुर मूरत ध्यान हृदय में तारी। वाहिगुरु श्री गुरु नानक साहिब सेवक सरन कही दरबारी। लंडौक बंदन अंकुबार सर्व कला सम्राट। डोलन ते राखो प्रभु नानक देवा। ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान देव विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास। मुख उचरै शास्त्र खाट पेंगु किरण चढ़ जाए। अंध लटै पदरा सुन जो काल कृपा कराए। गुरु नानक पुरषोत्तम परम परागनाथ। जुगल चरण वंदना पार कर तर परमात्मा। गुरु नानक सुख सिंधु को पास जोर परमान। जिस करना के बड़ अभी पाव है गत विश्राम। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सलोक महला तीजा। मन का झूठा झूठ कमावै। माया फिरै सदा सदावै। मन का झूठा झूठ कमावै। माया नो फिरै सदा सदावै। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। धन धन दसम पातशाह के शब्द स्वरूप ज्ञान स्वरूप श्री गुरु नानक साहिब जी महाराज जी ने महान बख्शिश कृपालता का सदका आप सारियां संगतां सतगुरु जी कृपा द्वारा उद्यम और प्रेरणा बख्शिश लेने लई गुरु महाराज के पावन पवित्र सचखंड दरबार गुरुद्वारा श्री बेर साहिब जी विखे हाजिर होकर चल रही जो हर रोज की परम पवित्र स्थान की मर्यादा है। गुरु महाराज के सोने प्रकाश पंज बाणियों का नितनेम श्री आसा जी की वारदा संपूर्ण कीर्तन हरजस और अमृत रूपी पावन गुरबाणी की लड़ीवार कथा प्रसंग जो चल रहे 958 जारी है। रामकली राग की पहली बार आरंभ है और सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने बेअंत प्रकार के जिज्ञासु उन्होंने पास होंगे सन।
और कई तरह के लोग मिलते रहे। बड़े बड़े विद्वान भी और दुष्ट क्रूर व्यक्ति के लोग भी, राजे वजीर हंकारी भी, निमरता वाले आम संतां स्वाधीन व्यक्ति वास्ते बुद्ध माया पदार्थों की प्राप्ति ਲਈ और कल्याण मुक्ति वास्ते कई वैर भावना भी होते रहे। एक गुरु घर है, ਖੂਹ ਦੀ आवाज़ है, गुंबद जिस तरह की आवाज़ है उस तरह की आवाज़ फर्क की आवाज़ आती है। और माड़ा बना सब का घर है, सब एक खोग तो रह है। इतने हमेशा आनंद बरसदा है। जिस तरह पानी है शांत मन न पी लो तो प्यास बुझाता है, क्रोध करके पी लो फिर भी प्यास बुझाता है। उसका अपना सुभाव है। संत ना छोड़े संती जो कोट मिले संत वाली गल, वीर संत ना छोड़े संत। इस करके वो अपने प्रभाव इन्ने दृढ़ पक्या विरोधियों भी उन्होंने झुकना पैंदा है। चाहे खेमा ज्ञान द्वारा, चाहे छेवें पातशाह का विस्तार कोई दसवें का सूरवीरता द्वारा, जिन्हें भी कर्म भलाई करते हैं। डॉक्टर कई गोलियां खाण पीण वाली दे दिंदे, कई बार रोग ज़्यादा वध जाता, फिर तेज नासकों द्वारा ऑपरेशन भी करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर ने जो तेज औजार चुक लिया तो जलाद बन गया। डॉक्टर डॉक्टर ही है, पर रोग नसूल इन्ने भैड़े हो गए वो फिर उन्होंने औजारों द्वारा गंदा मवाद चीर फाड़ ना कर राजी नहीं हो सकते। जोड़े आम रोग है उन्होंने वास्ते गोलियां या पीने वाली दवाई ने काम सर जाता। ज़्यादा रोग वध जाए तो फिर चीर फाड़ भी करते हैं। इस तरह जोड़े अवतार पैगंबर लोग वो फिर शांति का उपदेश भी देंगे। जदों फिर बिगड़ जाते फिर हथियार भी उन्होंने चुके। पिछले महापुरुषों के इतिहास पढ़ लो, हम शिव जी हर वेले रसूल फड़ी करते, श्री रामचंद्र जी का लै लो, तीर पत्थे कमना नाले, कृष्ण जी का लै लो, विष्णु का सुदर्शन चक्र वगैरह। दौड़ अनुसार उन्होंने भी देवी दुर्गा का लै लो प्रयोग किए। नजायज नहीं, जायज ढंग। इस तरह साढ़े गुरु साहब छेवें पातशाह, 10वें पातशाह बंदा बहादुर खालसा पंथ गौ गरीब की रख्या लई निर्वाणे की भख्या वास्ते दुरुपयोग नहीं किया। कई ऐसे हुए हैं रंगे वर्गे और खिलजी वगैरह हुए हैं, अबदाली नादर शाह वगैरह वीर मनु। जे उन्होंने कोई सत्ता मिली, वजीर खां आदि, उन्होंने ना दुरुपयोग किया।
ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਮੱਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਭਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਪਾਂ ਬੜਾ ਤਪਸਵੀ, 5 ਧੂਣੀਆਂ ਵੱਲਣ, ਜਿਵੇਂ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, 4 ਧੂਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, 5ਵਾਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਤੇਜ ਉੱਤੋਂ ਪੈਂਦਾ, 5 ਧੂਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਸੜੀ ਮੱਛੀ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਸੇਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਬੜਾ ਵੀ ਕਠਿਨ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਲਈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ, ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜੇ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਪਖੰਡ ਜਾਂ ਢੋਂਗ ਰਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢੋਂਗੀ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੌਂਗ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੂਝਵਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਕਲ ਨਾ ਵਜੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਲੈ ਲਓ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਲੈ ਲਓ, ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਮਾਜਿਕ ਲੈ ਲਓ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਖ ਹਰੇਕ ਦੀ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ। ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਾ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੈ ਨਾ। ਜ਼ੁਲਮੀ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਕਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੋੜ ਦੇਣ, ਵਿਵਹਾਰ ਵਾਲੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਗਲਤ ਕਰ ਲੈਣ। ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਪਾ ਕੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਐਸਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਾ ਜੋ ਗਿਰੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਲਾਗੈ ਦੋਸ਼, ਕੋਕ ਵੀਰ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਕਰੜੇ ਪੋਸ। ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਾ ਵੱਡੇ ਪਿਆ, ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਕੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਟੇਰੀ ਟਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੇ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਚੱਲਦਾ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕੀਤਾ, ਫੇਰ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮੁਕਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ, ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਪਿਛਲੇ ਉਮਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਪ੍ਰਭੂ ਆਗਿਆ ਮਾਰਗ ਪਾ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੁਰਾਚਾਰੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਾਪੀ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਆ, ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਜਗ ਜਾਂਦੇ।
ਨਿਮਕ ਮਾਹੇ ਨਸਕਾਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਪ ਹੈ, ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਵੈਜਾਮਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਗ ਜਾਨੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਇਤਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਾਪੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਮਕ ਮਾਹੇ ਨਸਕਾਰਾ ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਵਿਧੀ ਬਣ ਗਈ। ਪੁੱਤਰ ਹੇਤ ਨਾਰਾਇਣ ਕਹਿਓ, ਜਮ ਕੰਕਰ ਮਾਰ ਬਦਾਇ। ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਤ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾਰਾਇਣ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੁਲਹੀਨ ਕਰਮਹੀਨ ਨਾਮੇ ਕੇ ਸੁਆਮੀ ਤੇ ਉਤਰ। ਭਗਤ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕਮੀਨੀ ਪਾਤ ਕਮੀਨੀ ਪੋਛਾ ਜਨਮ ਹਮਾਰਾ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੀ ਸੇਵਨ ਕੀਨੀ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਨ। ਅੱਜ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਤੂੰ ਕਮੀਨ ਆ, ਤੂੰ ਪੋਛਾ, ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਭੈੜੀ, ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ, ਲੜਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕਮੀਨੀ ਪਾਤ ਕਮੀਨੀ ਪੋਛਾ ਜਨਮ ਹਮਾਰਾ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੀ ਸੇਵਨਾ ਕੀਨੀ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਚੁਮਾਰਾ। ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਂ ਸ਼ਰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਗੋਂ ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਣੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਛੂਹ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗ ਬੋਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਮੂਰਖ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਭਰਿਓ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮੱਤ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਮਾਨੁਖ ਕੋ ਦੀਨਾ, ਕਾਮ ਰੋਗ ਮੈਗਲ ਵਸ ਲੀਨਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰੋਗ ਪਚ ਮੋਏ ਪਤੰਗਾ, ਨਾਦ ਰੋਗ ਅਪ ਗਏ ਕਰੰਗਾ, ਜੋ ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰੋਗੀ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਚਿੰਬੜਿਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਰੋਗ ਚਿੰਬੜਿਆ, ਕਿ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਦੇ, ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਦੇ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਭੋਗਨ ਮੈਂ ਰੋਗ ਪੈ ਸੁੱਖੋਂ ਮਿੱਠੇ ਖੈ ਪੈ, ਭੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਏ ਡੂਡ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਦਸ਼ਕ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵਗੈਰਾ। ਸੁੱਖਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੁੱਖ ਨਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਪੈ, ਔਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦਾ ਪੈ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਪੈ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਲਾਏ ਜਾਣੀਆਂ, ਹਲੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਾਇਆ ਕੋ ਕਰਤਾਂਤ ਪੈ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦਾ ਪੈ, ਇਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਨਿਰਭੈ ਬਰਾਗ ਏਕ ਧਰੋ ਨਰੋ ਸਾਬ ਵੇਖ,
गायो मैं अनेक अब थाकी मोरी मत। जिथे वैराग आ जाता, ज्ञान भगती आ जाती है, उत्थे फिर भै खत्म हो जाता। कंदे वादरा जूर ना मास नोच रहे, भै तो नहीं मनिया उन्होंने। भै दिंदे सी ना कि डरदा मन भी साड़ी तुरक बन जाए, फिर लालच कन्या दे डोले, तेनों मार देंगे। पर वो जड़े वो मौत का भी भै नहीं जानते। अमर पदवी पाई हुई, अब मोए जीवन पदवी पाई। जिंदे माली लोग तो मर के मुक्ति लाइदे ना, जिंदे भाई साहब भाई मनी सिंह बड़ा साहब पढ़िया, फोटा फोटा कट गए, तारू सिंह की खोपरी ला रहे, सुभाष सिंह सुवेग सिंह चरखी के तुम्बे तुम्बे हो रहे। हम जिले जाइए सुल्तानपुरों गोंदवाल परे तारतान, वो सिंघा ने ऐसा फोटो लाइया इतिहास कि देख लो सिंह किन्ने दृढ़ सी। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁੱਖਾਂ ਆਰਾਮਾਂ 'ਚ ਫੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕਟ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਧਰਮ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ ਰਹੇ, ਅਵਸਥਾ ਪੂਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਵਿਵੇਕ ਸਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਗ ਉੱਥੇ ਨਿਰਭੈ ਪਦਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਐਸਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਕਟਰ ਅਤੇ ਐਕਟਰੈਸਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੈਗੰਬਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਬੜਾ ਦੁਨੀਆ ਮਗਰ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਮਰੀਦ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਨਾਦ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਛੱਡ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੂਜਾ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਸਤੀ ਦਾਸ, ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ। ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਂਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਚਾਹੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਧਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਜਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਉਪਜੀ ਪੂਰੇ ਮਾਹੇ ਸਮਨ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਧੂਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਧ ਸਦਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨੀ ਕਲਮਾਂ ਚੱਕ ਲਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਧਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹੀ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਚਾਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਿਦਵਾਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰੇ ਬਾੜ ਬਣ ਕੇ ਖੜਨਾ, ਰੋਕ ਟੋਕ ਕਰ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕੇ ਟੋਕੇਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 10 ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ।
पहला 1952 पहले शुरू किया वो पिछों भी जिमें वो मूसा कागद के भार टूक गावावत समझत ने गावारी। मूसा जड़ा चूहा किड्डा कीमती ग्रंथ हो, किन्ना कीमती कपड़ा हो, ਉਹਦਾ ਦਾ मतलब नहीं, ਉਹਦਾ ਦਾ काम है ਵੱਢਣਾ ਟੁੱਟਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ 10 ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਚੰਗੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾਲ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਮ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਪੰਥ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਿਟਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਖੜੇ ਆ ਨਾ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਜਦ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊ, ਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਵੀ ਮਾਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਬਣੇ ਆ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਦੇਖ ਲਓ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਤਾਬ ਸੰਧੂ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਆ ਦੇ ਲੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਕੁਝ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਬਰਾਗੀ ਸੰਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਨੌਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਖਾਲ ਥਾਏ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਮਰੱਥ ਸਰਵਾਗਿਆ ਨੂੰ ਨੀਕੀ ਕੀਰੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਰੱਖੈ, ਭਸਮ ਕਰੈ 10 ਕੋਟ ਲੱਖ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਕਿਉਂ ਕਲਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਰਤਣੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਉਹ ਹਾਥੀ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਹਾਥੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪੀਪੇ ਪਲਾਏ ਹੋਏ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਨਾਲ ਮੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਨਾ। ਕਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਤੋੜਨਾ ਨਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਹਾ ਵੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕਿ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਪਿਆ ਕਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਜੋ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਚੇਲੇ ਚਾੜੜੇ ਲੈ ਕੇ ਭਗੌੜਾ, ਲੱਤ ਵੀ ਚੁੜਾਈ, ਸੱਪ ਲੜ ਕੇ ਵੀ ਮਰਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਦਾ ਪੋਤਾ, ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਗਾਂ ਭੇਜੇ ਪੁੱਤਾਂ ਪੋਤਿਆਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕਿ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਥਾਪੜਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਬਬਰ ਜੋ ਹੈਗਾ, ਸ਼ੇਰ ਮੋਹਰੇ ਹਾਥੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਝੁੰਡ ਹੋਣ ਟਿਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਖ ਲਓ ਨਾਗਣੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੱਕ ਕੇਸ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਭਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਲਪਾ ਵਿਰਸ਼ਾ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਭਰਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਰਨੈਲ
ਮਨੀ ਸੰਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਉਹ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਲਾ ਰਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਰਕਤ ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ। ਆਕਬਰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਸਨਾਤਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਸਲਾਮੀ ਮਤ ਨੇ, ਇਹਨੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਬਣਾ ਲਈ, 84 ਵੜ ਤੀਰ ਚਲਾ ਲਿਆ, ਸੰਗਤ ਪੰਗਤ ਦਾ ਭੇਦ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਰੀਤੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਗੀਤਾ ਗਾਇਤਰੀ ਛੱਡਤੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਟੰਗ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਅਕਬਰ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਵਿਧਾ ਨਾ ਖੜੀ ਹੋਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭੇਜੋ ਜਾਂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਕਿ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਦੇਖੀ ਜਾਓ, 14 ਵਿਦਿਆ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਧੋਣਾ ਸੁੱਕਣ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਐਨੇ ਝਾੜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਈਆਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ, ਗਿਆਨ ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹਥਿਆਰ ਦੁਆਰਾ ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਦੋਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੀਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਪੀਰ। ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਾਰਗ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਮੀਰ ਸੂਰਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸ਼ਸਤਰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਰਾਜ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਓ, ਇਹ ਹੁਣ ਤਪਾ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਪੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਬੈਰ ਜਾਂ ਈਰਖਾ ਕੇ ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਹਰੇਕ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡ ਆ ਨਾ, ਹਮ ਡੋਲਤ ਬੇੜੀ ਪਾਪ ਭਰੀ, ਇਹ ਡੁੱਬਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਆਲੂ ਆ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤਪੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਤੀਸਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਸਰੂਪ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਾਨਿਕਾ ਝੂਠਾ ਝੂਠ ਕਮਾਵੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਹੈ ਉਹ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮਨ 'ਚ ਚੋਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰੂਗਾ, ਜੇ ਮਨ 'ਚ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂਗਾ। ਜਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਕੋੜ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਸੋਧਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੀਅ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਰਮਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਝੂਠਾ, ਉਹ ਝੂਠ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਆਦਮੀ ਕਦੀ ਸੱਚ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇਗਾ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲੇਗਾ। ਤਸਕਰ ਦਾ ਬਲ ਝੂਠ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਲ ਝੂਠ। ਇਹ ਬਾਲਕ ਦਾ ਮਨ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਰੋਣਾ ਰਣ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੱਠ ਜਿਹਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜੁਦਾ ਜੁਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗ੍ਰੰਥ।
इस वास्ते मन का झूठा, झूठ का मार्ग, झूठ में ही कर्म, पाप में ही कर्म कमाਉਂਦਾ है। माया नो फिरै तपा सदावै। सुनाਉਂਦਾ तो तपा मैं बहुत बड़ा तपस्वी हाँ, पर माया वास्ते घूमदा फिरदा। माया वास्ते लोग बड़े तरह के कीर्तन करते हैं, बड़े पखंड करते हैं। ये नहीं कि धार्मिक बाणे साधु बाणे गृहस्थी भी बथेरा करते हैं, हाँ बड़ियां सिफारशां थोड़ा कुछ करते, लुट सुट करते। पिंडां च लै लो, एक दूजे के बन्ने खोची जाएंगे, बट रहने नहीं देनी। ये पट्ठे अपने वढ़ने, शुभ जरूर दूजे वढ़णगे। नहरां का पानी होगा, वो मोगा चोरी अपने आलू ला लो। ਜਿਹੜੇ दुकानदार लोग वो लै लो, वो किहड़ा घट करते हैं। ਜਿਹੜੇ मुलाजम लोग है उन्होंने भी लै लो। हुण अपने तो बिल्कुल ही बेड़ा हो लगाया। किसी पास चल जाओ, बिना पैसे काम करता कोई, अखे नहीं लाते, बिना दीवा बाल के लुट गए। चोर तो रात नूं, ये जड़े दिन के चोर होते नहीं। इस वास्ते सूरज के प्रकाश, बिजली के प्रकाश ही करी जाते। क्यों? मन के अंदर कोड़ है, जिहदे मन के अंदरों झूठ निकलेगा वो पाप क्यों करूगा। मन का झूठा, फिर पढ़ माया नो फिरै तपा सदावै। घूमता तो माया दी है। ये अपने आप में बहुत बड़ा तपस्वी कहा रहा है। धर्मे भूला सब तीरथ गहै। भरमा च भुलिया होया, तीर्थां ते जाके मेलियां दे उत्ते गह मैंने अनेक प्रकार की माया नूं ग्रहण करने वास्ते उत्थे जाके भी बड़े बगले मुँह बैठा पंख पसार, जिमें बगला मच्छी फड़ ली अंब जिहा पसारदा ना, वो तीर्थां ते जाके वो कंडियां के उत्ते बहणगे। ये बहुत तपस्वी है। पुठे लटकते होंगे हर द्वार कुंभां दे मेलियां ते जाके देखते, ये सिर परने खड़े होंगे, साधु नहीं होंगे, वो बाणा होंदा सिर्फ। आम लोग आए होंगे, तीर्थ से जाता अगले की शरधा होंगी है, वो फिर इस तरह बहुत तरह की ड्रामेबाजी लोग करते हैं। और तीर्थां ते जाके भी ना तुसीं चल जाओ, पंडे आ जिहड़े वो साडे संत एक वारी चले गए जगन्नाथ की यात्रा। कई स्टेशन पंडिया के चेले मोहरे आ जाते हैं, कहते बाबा जी कहाँ जा रहे हैं? कहते जगन्नाथ की यात्रा। कहते फिर रसीद कटा लो। कहते अज तो उत्थे हले गए नहीं। कहते भी उत्थे भी महाराज तुसीं लोगों ने रसीद कटाउणी है, असीं तां पहलां कई स्टेशन आ गए हैं कि उत्थे किसी होर दे ना काबू आ जाए, रेलवे च आ जाते हैं, राह च रसीदां कटाई जाते हैं। ये संतां ने गल दसी महापुरशां। इस तरह माया वास्ते तीर्थां ते जाके भी माया ग्रहण करने वास्ते कई तरह के पखंड जड़े है वो रचाउंदे। एक बारी सानूं संत लै गया, उत्थे इहो जिहे जिहड़े सी ना चार बाकी उन्होंने चाकू कट्टिए कह देंगे, इहो जिहा कट्ठे होए सी। वो देखते ना कुंभां दा मेला, वो भी फिर रंग बिरंगे या लीड़े लूड़े पा लेंदे, वो टोला बैठा वो गल्लां करन कि करेले भुज रहे सी, स्मैल बड़ी सोहनी आ रही सी कि असीं घर लज्या ही नहीं। मैं कहा भी तुसीं कुंभ का मेला नहाउण नहीं है, करेले लजने आए हैं, उत्थे 2 रुपए के खरीद के खा लेंगे, इत्थे आए एडी दूर। क्यों? मन के अंदर बादशाह वो साधु नहीं होते। कोई हर के संत ना किए बानारस के ठग के है,
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਦਾ ਸੰਤ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ 8 ਪੈਰ ਨਿਕਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਗੀਆ ਸਤ ਕਰਮ ਮੰਨੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਛੜੇ ਹਰ ਸੰਤ ਮਾਰੇ ਜਿਨ ਕਰ ਧਨ ਹਰ ਨਾਮਾ, ਪਰਵਾਨ ਗਣੀ ਸਹੀ ਇਹ ਆਏ ਸਫਲ ਤਿਨ ਇੱਕ ਕੰਮ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰੋ ਤੇ ਚਲੋ ਪਬਲਿਕ ਬਹੁਤ ਆ, ਆਪਣਾ ਦਾਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਪਾ ਕੈਸੇ ਪਰਮ ਗਤ ਲਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤਪਾ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨ ਕੇਵਲ ਮੋਕਸ਼, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਕੋ ਸੱਚ ਕਮਾਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੇ ਕੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਝੂਠ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹਦਾ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਸਫਲ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਲੀਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ। ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਕਮਰੇੜਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਕੋ ਸੱਚ ਕਮਾਵੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਸਿਮਰਨਾ ਸੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਕਿਰਿਆ ਲਈ ਗਏ ਤੇ ਆਸਣ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਵੇਸਲੇ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਧਰ ਗਏ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਵੇਸਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਉਹਨ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਦਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿਮਰਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਿਲੇ ਦੇਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨਾ ਆਸਣ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਿਲੇ ਉਹ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੰਸਾਂ ਦੇ ਤਰੰਦਿਆਂ ਪੱਗਾਂ ਪਿਆ ਚੌ ਡੁੱਬੂ ਮੋਏ ਬੰਗ ਬੁੱਕੜੇ ਸਿਰ ਤਲ ਉੱਪਰ ਪਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਮ ਜਗ੍ਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਧਰਮ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਹੁਣ ਕੁੱਤਾ ਆ, ਕੁੱਤਾ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਿੱਧਾ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਪਰਾਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਜੂਗਾ, ਲੱਤ ਚੱਕ ਕੇ ਗਲਤ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮੇ ਕਰਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਕੋ ਸੱਚ ਕਮਾਵੈ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਲਈ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਤਪਾ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਪਾਵੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਪਾ ਉਹ ਮੋਖ ਅੰਤਰ, ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ। ਮੋਖ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਤੀਸਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਤਪਾ ਜੇ ਇਹੋ ਤਪ ਘਾਲੇ। ਬਈ ਤਪਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਸਤੋਗੁਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਧਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰੂਪੀ ਤਪ ਨੂੰ ਘਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲੈ ਸਬਦ ਸਮਾਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੁਰਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਇਹੋ ਤਪ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਉਹ ਤਪ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਕਈ ਹੁਣ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ,
ਤੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਰੱਖ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਜੋੜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਗਏ ਤੇ ਬਾਟੀਆਂ ਲਗੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਉਹ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਬਾਟੇ ਹੁੰਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ, 1.5 ਕਿਲੋ ਲੱਸੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਰਦਾਈ ਦੀ, ਤੇ ਬਾਟੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੱਤਲ ਮਹਿੰਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਬਾਟੀਆਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ, ਸਟੋਰ 'ਚੋਂ ਨਵੀਆਂ ਬਾਟੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਟੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਘੱਟ ਜਾਣੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੀਆਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਟੀਆਂ ਦਾ ਲੱਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਚੋਚ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪਿਉ ਬਾਕੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਸੀ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਣ, ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਘਰ ਵੀ ਛਕਣਾ, ਉਹ ਬਾਟੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਬਾਟਾ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਚੋਰਿਆ, ਉਹ ਬਾਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਰਿਆ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਏ ਸੀ ਨਾ 550 ਸਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਗੱਦੇ ਵਿਛਾਏ, ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਬਈ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹੋਗੀ ਵੀ ਲੈ ਆਵਾਂ ਕੀ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ, ਉਹ ਚਾਦਰਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਚਾਦਰਾਂ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਚੋਰ ਦੀ ਤੜਾਗੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੈਗ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਜਾਂ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਤੌਲੀਆ ਸੁੱਕਣਾ ਪਾਇਆ, ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਤੌਲੀਆ ਲੱਜੇ ਨਾ ਕਛਹਿਰਾ ਲੱਜੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਛੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਛੇ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਛੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਇਹੋ ਤਪ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ 'ਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਗਰੀਬੀ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਤਪ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਭਾਈ ਜੱਗਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸੇਵਾ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮਸੰਦਾ ਨੇ ਬੜੀ ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੱਤ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਮੋਹਰੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੜੀ ਈਰਖਾ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੱਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੀਦੇ, ਦੂਜਾ ਦੀਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮਜਲ, ਮਜਲ ਲੈ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੜਾਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਾ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਪਤਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਪੱਥਰ ਦੇ ਰੋੜੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪਤਾਸੇ ਲਿਆਓ, ਕੱਢ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਜਣੇ? ਉਹਦਾ ਖੁਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੱਥਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਗੇ ਦੀ ਵਿਰਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਔਗਣ ਗਵਾਤੇ ਹੈ, ਅਭੇਦ ਵਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਮਸੰਦੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰਤੀ ਪੱਥਰ ਵਾਲੀ, ਪੱਥਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਿਆ ਰਹੇ, ਪੱਥਰ ਹੀ ਹਨ, ਹੁਣ ਸੁਭਾਅ ਛੱਡਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਇਹ ਦੇਖੇ ਵੀ ਆਹ ਬੁਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੰਦੀ, ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜੂ ਛੱਡ ਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਜਜਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੈਸੀ ਤਪੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਇਹੋ ਤਪ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਠਿਆ ਤੂੰ ਜਵਾਈ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਘਰ ਹੈ।
ਨੌਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਆਇਆ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ, ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਸਮਾਨ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਿ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਹੋਮੇ ਨਹੀਂ ਤਾਰੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਦਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਬਸ। ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪਾਪਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦੂੰ। ਇਹ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਨਾਈ, ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ? ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬਸ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਫੰਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਝੁਕੇ, ਅੱਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਝੁਕ ਰਿਹਾ, ਦੇਵਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਝੁਕ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਗਰੀਬੀ ਐਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਸੋ ਤਪਾ ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੈ ਮਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰੂਪੀ ਤਪ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਪਾ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਤ ਦਿਵਸ ਉਪਾਇਨ। ਇਹ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਚਾਨਣ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ, ਨਮੋ ਸੂਰਜ ਸੂਰਜੇ, ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚਰੇ, ਨਮੋ ਅੰਧਕਾਰੇ, ਨਮੋ ਤੇਜ ਤੇਜੇ। ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੱਬੀ ਖਾਨ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹਨੇਰੇ 'ਚ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਨਣ ਤੇ ਹਨੇਰਾ, ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਇਹ ਉਸੇ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਬਰਤਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਰਾਤ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੱਪ ਖੱਪੇ ਉਵੇਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਮਾਇਆ ਪਦਾਰਥਾਂ। ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦੋਈ, ਦਾਈ ਦਾਇਆ। ਇਹ ਦਾਈ ਤੇ ਦਾਇਆ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਦਾਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥਾਪੜ ਕੇ ਸੜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਾਈ ਆ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਿੱਟ ਪਟਾਈ ਕਰਦਾ, ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਖੱਪ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਦੁਖੀ, ਨਸ਼ੇ ਖਾਂਦੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦੇ, ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ। ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਥਕੇਵਾਂ ਲਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਹੌਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵਾਲੇਵੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਚਾਨਣ ਹਨੇਰਾ ਹੁਣ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਖਸ਼ੀ ਘਟ ਜਾਣਨਾ, ਹਨੇਰ ਵਿਨਾਸਣ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਥਰ ਤੇ ਘਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਅੱਗ ਬੁਝਣ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਤੇਲ ਤੁਲ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਦੀਵੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਲਾਲਟਣਾ, ਗੈਸ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆ ਬਿਜਲੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬਾਟਦਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਪਰ ਹਨੇਰਾ ਫਿਰ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦਿਆ ਤੀਜੀ ਆਖਿਆ ਚਾਨਣਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਬਥੇਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ, ਕਰਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਰਾਂ ਕੱਟੂਗਾ, ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬੰਦ ਕਰੂ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕ ਲਏ? ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅ ਘਾਹ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ।
ਨਾਮ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ, ਰਹਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ। ਇਹ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਸਾਧੂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਨਾ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਘਟ ਜਾਣਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੇ ਨਾ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਆਤਮਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਨੇਰ ਵਿਨਾਸਣ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਬਣਨ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਦੀਪਾ, ਬਿਨ ਸੋ ਅੰਧਕਾਰ ਤੇ ਮੰਦਰ ਰਤਨ ਕੋਠੜੀ ਖੁੱਲੀ ਅਨੂਪਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਕਾਲਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਠੇਡੇ ਖਾ ਰਹੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਓ ਵੀ ਬਹੁਤ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਆ ਜਿਸ ਲੱਭ ਲੋਭ, ਅਹੰਕਾਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਦੀਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਲਿਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ, ਜਗਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਹਾਲੇ ਦੀਵਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੀਵਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਆ ਮੈਤਰੀ ਮੁਦਤਾ ਪੇਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਟੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ ਪਊ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਤੀਰ ਲੱਗੂ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੀਵਾ ਬਲੂਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਤਾਂ ਹਿਰਦਾ ਹਾਲੇ ਦੀਵਾ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਿਰਦਾ ਤਾਂ ਕੂਟ ਪਸਾਰੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਰਸ ਹੋਇਨਾ ਰਸ ਰੂਪਾ ਕਾਮਨ, ਰਸ ਪਰਮਲ ਕੀ ਬਾਸ, ਰਸ ਘੋੜਾ ਰਸ ਸੇਜਾ ਮੰਦਰ, ਰਸ ਮੀਠਾ ਰਸ ਮਾਸ, ਜਿੱਤੇ ਰਸ ਰੀ ਤੇ ਕਹਿ ਘਟ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਵਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਦੀਵਾ ਉਹ ਤੇ ਤੇਲ ਪਊ, ਬੱਤੀ ਪਏਗੀ, ਫੇਰੇ ਤਿਲ ਲੱਗੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਚਮੂਖੀਆ ਦੀਵਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਹੋਰੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਮੰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹੋਰੇ ਪਾਸੇ, ਘੋੜੇ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਸਾਜ ਲੈਂਦਾ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਬਸ ਫਨਾ ਫਿਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੜਾਗੀ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹਲੂਣਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬੜਬੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਕਈ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਹੀ ਲੱਜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ, ਫਨਾ ਫਿਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ। ਫਰਨ ਭਰਨ ਜਾ ਕੇ ਨੇਤਰ ਘੋਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਟਿਕਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਸ਼ਬਦ ਦੂਆ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਉਦਣ ਫਨਾ ਫਿਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਧਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਆਖੇ ਮਹਾਰਾਜ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਖਿਲਾਓ। ਕਮਲੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਾ ਬਈ ਇਹ ਕਾਦਰਾਬਾਦ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਵੇਖਿਆ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਸੀ ਮਾਇਆ ਜਾਦੂਗਰੀ ਇੰਦਰਜਾਲ ਫੈਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰਸ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾ। ਭਾਈ ਕਮਲੀਆ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਆਏ ਗਏ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਆ ਗਏ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਮਲਿਆ ਜੀ ਲਿਆਏ ਸਿੱਧਾ। ਮਾਰੋ ਤੋਂ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਗ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਇੰਦਰਜਾਲ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਵਿਦਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਭਰਮਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬਚਨ ਤੇਰਾ ਵਿਅਰਥ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਧੂ ਬੋਲੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਸਾਧੂ ਕਾ ਬੋਲਿਆ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਵਾ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਦੇਖਦੇ ਥੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਥੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤੋਂ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋੜ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਜੜ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲੂਗੀ, ਉੱਥੇ ਬੋੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਬਸੂ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋ ਪੂਰਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ, ਵਿੱਚੇ ਵਿੱਚ ਜੜ ਜਾ ਕੇ ਉੱਡੀ ਬੋੜ ਉੱਥੇ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਘਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹ ਘਰ 5-7 ਬਣੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ,
ਉਹਦੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਹਾਂਜੀ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਉਪਤ ਪਰਲੋ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਖਿਨ ਵਿੱਚ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਪਰਲੋ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾ ਤ੍ਰਿਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਆਪਕ ਸਰੂਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਉਹਦਾ ਜਸ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੁਝਾਰਤ ਆਪੇ ਬੁਝਾਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਬੁਝਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝਣੀ ਔਖੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਦੇ ਬੁਝਾਰਤ ਸਾਰ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦਿੰਦਾ, ਸਮਝਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਜਲੇ ਕੋਟਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਕੀਰ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਕੁੜਕੜੀਆਂ ਮੌਜਲਾਂ, ਕੁੜਕੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ। ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਜਲ ਜਲੋ ਠਾਠਾ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬਚ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਪਨਾਹ ਫੈਲਾ ਗਰਕ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਬੁਝਾਰਤ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਦੂਏ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੋਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਤ ਹਰਪਾਲ ਵਾਲੇ ਗੋਤੀ ਮੈਦਾਨ ਗਏ, ਸੰਤ ਹਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਡੇਰਾ ਛੱਡ ਕੇ। 3 ਕਰੋੜ ਉੱਥੇ ਹੇਠ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ। ਦੂਏ ਕਹਿਣ ਲਓ ਹਰ ਕੋਲੀ ਹੈ ਸਥਾਨ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਵਾਈ ਤਲਵਾਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਐਡਾ ਡੇਰਾ ਛੱਡ ਕੇ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਕੱਠੇ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਗੱਲ ਦੇ ਲੀੜੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਜਾਨਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਨ ਮਾਲ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਤ ਇਹ ਬੁਝਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਉਸ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਅਸਚਰਜ ਹੈ, ਅਸਚਰਜ ਹੈ। ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਨਾਈ, ਤੇਰੀ ਨਾਈ ਵਡਿਆਈ ਸੱਚੀ। ਇਹ ਪੰਗਤੀ 21 ਵੇਰੀ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਹੱਠ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਠ ਹੈ। ਮਨ ਹੱਠ ਕੇ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਮਨ ਦੇ ਹੱਠ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸਹਕਾਰ ਕਮਾਵੋ, ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕਾਹੇ ਧਾਵੋ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰਾਮਕਲੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ। ਆਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਨਾਮਦਾਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ, ਭਾਗ, ਪਿਆਰ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ